फस्ट ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी के स्टेट हैडकुआटर ते सारे ही मीडिया के सत्कारित पत्रकार साथियों, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। तुहानूं जी आਇਆਂ आखदे। पंजाब सरकार के अहम फैसलों को लैके जिस दिन तो आम आदमी पार्टी की सरकार मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होना की अगवाई च पंजाब च स्टैबलिश हुई आ होनी चाहिए, रोज़ाना कोई ना कोई इतिहासिक फैसले जिहड़े आ सरकार लै रही है। और उसका एक वड्डा मकसद यह है, जिहड़ियां उम्मीदां नाल, जिहड़ियां आशा नाल लोकां ने आम आदमी पार्टी ते सरदार भगवंत सिंह मान होना ते भरोसा जताया, चाहे वह करप्शन की गल है, चाहे इंपलॉयमेंट की गल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की गल है, पंजाब स्टेट नूं अगे किस तरह लैके जाना है, चाहे आर्थिक ढांचे नूं स्टेबल करने की गल है, हर एक दिन मान साहब की सरकार बहुत ही अहम फैसले जिहड़े है वो लै रही है। इस कड़ी च तुसी सारे इस गल तो चंगी तरह वाकिफ हो एंड इट वाज ए वेरी सीरियस कंसर्न कि पिछले कई सालों तो लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके वधदे क्राइम नूं लैके कानून व्यवस्था जिस तरीके नाल विगड़ी है, जिस तरीके नाल पिछलियां सरकारां क्रिमिनल्स नूं पैट्रोनेज करदियां रहियां, शैल्टर दिंदियां रहियां, और एक बहुत वड्डा इशू पंजाब च सी और बादल सरकार के टाइम भी सीगा, और जिहड़ी कांग्रेस की सरकार उस तो बाद आई उसने भी उस परंपरा नूं अगे बताया। मानयोग पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने और उन्हां दी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर नूं कंट्रोल कर ली, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिहड़ा है, जिहदा किसी टाइम जेल मंत्री जिहड़े साबका सी वो भी शैल्टर दिंदे रहे आ, उन ते लगाम लाउण लई कुछ अहम फैसले पंजाब सरकार ने लए आ। उहदे अंतर्गत पंजाब सरकार एक स्पैशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिहड़ा है बनाउण जा रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाउण जा रही है, जिहदा पैटर्न आलमोस्ट सेंटर सरकार ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ एंटी क्राइम एजेंसियां या फोर्सेस हैं ਉਹਦੇ पैरलर होगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ਨੂੰ हैड कर ली ADGP रैंक ਦੇ सीनियर ऑफिशियल नियुक्त किए जाएंगे, और ये वास्ते उन्होंने स्पैशल इंपावर किया जाऊगा। एक तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वास्ते कुछ स्पैशल पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिहदी ज्यूरिसडिक्शन जिहड़ी है वो पूरे स्टेट लैवल की होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक थाने नूं दूजे थाने नाल कोआर्डीनेट करन च कई तरह दी मुश्किलां आउंदियां सी, तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जिहड़ी यूनिट है उसते जिहड़े पुलिस स्टेशन होणगे उन्हां दी ज्यूरिसडिक्शन स्टेट लैवल की होगी, उहदा हैड जिहड़ा ADGP रैंक का सीनियर ऑफिशियल होगा। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके FIR दर्ज करके प्रोसीक्यूशन करने के सारे अधिकार होंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का मेन मकसद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिहड़ा पंजाब पिछले दिनों जिन्ना वधिया उन्होंने खत्म करना है, और हरेक जिले के SSPs, कमिश्नर ऑफ पुलिस
ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਬੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਟਿਫਨ ਦੇਣੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ SSP ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, FIR ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੈਲੋਬਰੇਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ SSPs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ DCs ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਲਊਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ, SSPs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਉਹ IAS ਤੇ IPS ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। और डिप्टी कमिश्नर्स नाल भी यह सॉल्व प्रॉब्लम जी सी कि लोग कहते जी सानू DC ऑफिस जाके बड़े धक्के खाने पैंदे, सानू DC ऑफिस जिहड़ा साडा हक है वो लैन लई मतलब बर्थ सर्टिफिकेट तो लैके हर एक चीज़ लई औखे हुंदे। पर दिल्ली की जब असीं गल करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की गल करते हैं, उत्थे जिहड़ी सरकार है, जिहड़े गौरमेंट सर्वेंट ने वो घर जाके लोगों को सल्यूशन देंदे। उहदे तहत सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कल एक बहुत वड्डा फैसला किया है। उन्होंने सारे अपने डिप्टी कमिश्नर सारे ऑफिसर्स को कहा कि तुसीं पिंडां 'च जाके आउटडोर मीटिंग्स करनी है, आउटरीच प्रोग्राम इनू किया गया है। और आउटडोर मीटिंग्स के अंदर ਜਿਹੜੇ डिप्टी कमिश्नर्स होर भी ऑफिसर्स होणगे वो हर एक इलाके के पिंड 'ਚ जाणगे और पिंड 'ਚ जाके लोगों की जिहड़ी प्रॉब्लम्स होणगियां उत्थे ही सुन के उत्थे ही सल्यूशन देणगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ SDMs ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, SDM ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਊਟਡੋਰ ਰੀਚ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 1 डिप्टी कमिश्नर मिलेगा, हुण ये डिप्टी कमिश्नर सारे तुहानूं फील्ड 'ਚ दिखणगे और उत्थे जाके लोकां दी प्रॉब्लम दा सल्यूशन करनगे। आम आदमी पार्टी ਇਹੋ ਜਿਹੇ मुख मंत्री जी दे साडे भगवंत सिंह मान जी ने ਜਿਹੜੇ फैसले दिते उन्हां दा स्वागत करदी है। और ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ SSPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ MLAs ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲੇ ਕੰਮ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ SDM DC ADC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਚਪਰਾਸੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਕੂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ
ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਗਭਗ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ? ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਯੂਥ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲਗਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਗੀਤ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੰਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬੋਹਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਟੋਕਿਓ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੈਣਗੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਕਸ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਗਲਤ ਕਰੂੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। हम सब ड्रग्स ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀ। ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ 10,000 ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰਤੇ, ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੱਕਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਅਬਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਅਬਸੈਂਟੀ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਬਸੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।